برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اور حضرت شبیر کی ہے ذاتی ٹکڑا نور کا، حضرت شبیر کی ہے ذاتی ٹکڑا نور کا، حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا، اور اصغر و اون و محمد بے مثل ٹکڑا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے ایک مرتبہ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ مکی تاجدار مدنی مدینے والے آقا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے داتا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ شہادت کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ حضرات، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، حضرت امام حسن کے فرزند ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ ام فربا حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آپ کو لے کر کے آتی ہیں، تو حضرت امام حسن آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد رونے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ حضرت ام فربا رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے تاجدار، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیوی، اپنی زوجہ سے، حضرت ام فربا سے پوچھا کہ آج کتنی تاریخ ہے، کہ آج کتنی تاریخ ہے؟ حضرت ام فربا عرض کرتی ہیں
آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، تو حضرت ام فربا نے کہا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے، اولاد پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے ام فربا، تم آج کی دیکھ رہی ہو، تم ابھی دیکھ رہی ہو، مگر امام حسن تم آج کی دیکھ رہی ہو، امام حسن جو ہے مستقبل کا دیکھ رہا ہے، یعنی کربلا کا دیکھ رہا ہے، جو کربلا میں ہونا ہے، حسن اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت ام فربا نے عرض کیا بات کیا ہے، اب بتائیے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور میرا بیٹا، ہمارا بیٹا حضرت قاسم کے تعلق سے، قاسم محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ قاسم کرب و بلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید ہوگا حضرات محترم۔ اور آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی سے پہلے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں، روانگی سے پہلے یعنی جب آپ کی طبیعت علیل ہوتی ہے، جب آپ کا چہرہ سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کو سے کہا، یعنی جس وقت آپ کو زہر دیا گیا تھا، زہر کا اتنا زیادہ اثر ہوا تھا کہ آپ کے جسم میں جو ہے گوشت کٹنے لگے تھے، آپ کا چہرہ سبز رنگ کا ہو گیا تھا۔ تو امام حسن نے اس وقت اپنے بیٹے حضرت قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا ایک پرچہ لے کر کے آؤ، ایک کاغذ کو لے کر آؤ اور ایک قلم لے کر کے آؤ، میں اس پہ کچھ تحریر لکھنا چاہتا ہوں۔ اس حالت میں، بیماری کی حالت ہے، جب آپ کی بہت زیادہ طبیعت علیل تھی، تو آپ نے قلم منگایا، حضرت قاسم نے قلم اور کاغذ کو دیا، آپ نے تحریر فرمایا، لکھا، لکھنے کے بعد اس کو تعویذ نما بنا دیا۔ تعویذ نما بنانے کے بعد میں آپ نے فرمایا بیٹا اس تعویذ کو پہن لینا، اور جو سب سے زیادہ جب مصیبت کی گھڑی آئے گی، سب سے زیادہ جو مصیبت کی گھڑی آئے گی، اس روز تم اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھنا، اس دن تم اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا جب سب سے زیادہ مصیبت کی گھڑی آ جائے گی۔ بہرحال حضرت امام حسن نے اپنے فرزند حضرت قاسم کو اپنی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے، ان کا ہاتھ امام علی مقام کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا میرے بھائی حسین، یہ میرا فرزند اب آپ کی امانت ہے، میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونی چاہیے، کسی چیز کی، باپ کی بھی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، اتنا کہنے کے بعد ان کے ہاتھ میں حضرت قاسم کا ہاتھ دے دیتے ہیں حضرات۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جو ہے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیا، جو آپ نے چاہا آپ کا پورا کیا۔ بہرحال جب روانگی کا وقت آتا ہے حضرت امام حسین کے ساتھ، جب روانگی کا وقت آتا ہے مدینہ شریف سے آپ کا روانہ ہونے کا وقت آتا ہے کرب و بلا کی طرف، جب آپ ایران کی طرف، عراق کی طرف جو ہے روانہ ہوتے ہیں حضرات، تو اس سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ کو بلایا، محمد بن حنفیہ کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا کہ میں پرندوں کو چارہ اور پانی دیتا ہوں، میں پرندوں کو دانہ اور پانی دیتا ہوں،
तुम भी परिंदों को दाना और पानी दिया करना। हज़रत मोहतरम इतना कह करके आप जो रुखसत हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है परिंदों को चारा देने के दाना चुनाते हैं, दाना देते हैं और पानी रखते हैं, मगर परिंदे भी जो है पानी को नहीं पीते और दाने को चुनते भी नहीं हैं। परिंदे भी दाने को नहीं चुनते और पानी को भी नहीं पीते हैं। इसी तरह एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, उन परिंदों से हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने सवाल किया, आपने पूछा आखिर क्या बात है, आखिर किस वजह से मैं दाना डाल रहा हूँ, तुम चुन नहीं रहे हो तुम लोग, मैं पानी डाल रहा हूँ, तुम पानी भी नहीं पी रहे हो, आखिर क्या बात है। वही दाना हज़रत कासिम भी देते थे, वही पानी कासिम भी देते थे, और वही दाना मैं भी दे रहा हूँ, वही पानी मैं भी दे रहा हूँ, आखिर क्या बात है, किस वजह से नहीं पी रहे हो। हज़रत मोहतरम उन तमाम परिंदों में एक परिंदे को अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत यानी बोलने की कुव्वत देता है, तो वो परिंदा पुकार करके अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, मैं दाना पानी इसलिए नहीं पी रहा हूँ कि हज़रत कासिम देते थे, आज तुम दे रहे हो, मैं इसलिए नहीं पी रहा हूँ, बल्कि इसलिए जो है नहीं पी रहा हूँ, बल्कि इसलिए नहीं पी रहा हूँ कि जो है जब हज़रत कासिम दाना और पानी देते थे तो रूए मुस्तफ़ा यानी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी, उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत होती थी, और वो हमारे दरमियान से चले गए हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत नहीं हो रही है। ये कहना था। हज़रत मोहतरम मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं जब परिंदे का ये हाल है, उनके जाने से परिंदे दाना और पानी छोड़ दिए हैं, तो जब हज़रत कासिम मदीने से गए होंगे तो मदीने वालों का क्या हाल हुआ होगा। हज़रत मदीने वाले का क्या हाल हुआ होगा। हज़रत इतना कहना था हज़रत मोहतरम। अब हाशमी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल, वो करबला का खूनी मंज़र आता है, जब वो घड़ी जब आती है तो अब हाशमी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत हसन मुज्तबा के फ़र्जंद है, हज़रत इमाम हसन के बेटे हैं, हज़रत इमाम हसन के लख्ते जिगर हैं, और उनकी उम्र जो है अभी 19 साल की है, और आपकी शादी का रिश्ता जो है हज़रत इमाम आली मकाम की साहबजादी हज़रत सकीना से तय हो चुका है। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने चचा इमाम आली मकाम की बारगाह में दस्ते बस्ता खड़े हुए हैं, आपकी खिदमत में दस्ते बस्ता खड़े हुए हैं, और राह हक़ में जाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं, और अपने ऊपर यानी इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बेटा तू मेरे भाई हसन मुस्तफा की अमानत है, तू मेरे भाई इमाम हसन की अमानत है, मेरे भाई इमाम हुसैन की यादगार है, मैं तुम्हें कैसे तीरों से छलनी होने और तलवारों से करने की इजाज़त मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। हज़रत मोहतरम बहरहाल जब हज़रत इमाम कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम आली मकाम ने हज़रत कासिम को अपने सीने से लगाया, और सीने से लगा करके रोते हुए उन्हें रिख्सत कर दिया। हज़रत मोहतरम जब हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मैदान कारज़ान में पहुँचे, जब मैदान करबला में पहुँचे, जब मैदान जंग में पहुँचे, तो दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जो है जब आप मैदान कारज़ान में पहुँचे तो दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान में पहुँचे तो ऐसा लगता था जैसे चांद का एक टुकड़ा चमकता हुआ नमूदार हो गया है, जैसे चांद का एक टुकड़ा चमकता हुआ नमूदार हो गया है। हज़रत मोहतरम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से वो बताता है कि हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आप जो है कुछ पहने भी नहीं थे, ज़ेरा भी ना पहने हुए थे, बल्कि सिर्फ जो है एक पैरहन पहने हुए थे। मौसम गड़बड़ हो रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। हज़रात इससे घबराइए मत,
इंशाअल्लाह बारिश नहीं होगी, ज़िक्र हुसैन हो रहा है, इंशाअल्लाह सब खैर ही होगा। तो दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ पहने भी नहीं, बल्कि एक पैरहन पहने हुए थे, उनके जिस्म पर ज़रा भी ना थी। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मैदान कारज़ार में पहुँचे तो आपने फरमाया, ऐ दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेजो, जिसे भेजना चाहते हो भेजो। हज़रत मोहतरम इतना आपका कहना था कि जो है अर्ज़क नाम, इतना आपका कहना था कि अम्र बिन साद ने मुल्क शाम के अर्ज़क नाम के एक नामी गिरामी पहलवान से कहा कि तुम इसके मुकाबले में जाओ, तुम इसके मुकाबले में जाओ। तो अर्ज़क ने फरमाया कि मैं हरगिज़ नहीं जा सकता कि ऐसे बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। तो अम्र बिन साद ने कहा कि इसे बच्चा ना समझो, ये हसन का बेटा, ये फातह खैबर का पोता है, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है, लिहाजा तुम इसके मुकाबले में जाओ। तो अर्ज़क ने कहा कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में हरगिज़ नहीं जा सकता। हज़रत मोहतरम उसने कहा, अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में कासिम के सर को गर्दन से जुदा करके जिस्म से जुदा करके लेकर के आएगा। हज़रत मोहतरम उसने जो अर्ज़क ने अपने बड़े बेटे को जब भेजा, अर्ज़क का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ मैदान कारज़ार में आया और हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करना चाहा। तो हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार से बचकर ऐसा तलवार मारा, ऐसी तलवार चलाई कि वो एक ही तलवार में वो ढेर हो गया। और आपने लपक कर उसकी तलवार पकड़ ली, आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली, आपने उसकी तलवार ले ली। उसके बाद फिर अर्ज़क का दूसरा बेटा गैज़ो गज़ब में भरा हुआ मैदान कारज़ार में आया, अपने भाई को खाको खून में देखकर मैदान कारज़ार में आया। तो हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे भी जो है एक ही नेज़ा मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर अर्ज़क का तीसरा बेटा जो है गैज़ो गज़ब में एकदम डूबा हुआ हज़रत मोहतरम वो मैदान कारज़ार में आया, वो मैदान करबला में आया। तो वो आते ही सबसे पहले गालियाँ बकने लगा हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हम अहले बैत ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, बल्कि जो है हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, हम जो है अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास जहन्नम में पहुंचा देंगे। जब वो आया, वो वार किया, हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार से बचकर उसे भी एक ही वार में खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अर्ज़क का चौथा बेटा, हज़रत मोहतरम बारिश बढ़ रही, तेज़ हो रही, क्या